پاکستان کے معروف ٹی وی آرٹسٹ بھی ہیں، سوشل ورکر بھی ہیں جناب عمران عباس صاحب نے، اور وہ ہمارے ساتھ AAA ایسوسیٹ تک گئے اور پھر ان کی جانب سے اس موبائل ریسٹورنٹ کے لیے 2.5 ملین کا ڈونیشن دیا گیا، اور اس کے آگے اب جو اخراجات ہوں گے وہ JDC برداشت کرے گی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم فواز صاحب سے گزارش کریں گے اس میں بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ میں گزارش کروں گا پاکستان کے معروف ٹی وی آرٹسٹ جناب عمران عباس صاحب سے کہ وہ آ کے کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں ظفر عباس صاحب کو اپنے شہر میں ویلکم کرتا ہوں۔ ظفر بھائی سے میرا تعلق زیادہ پرانا نہیں ہے، 3-4 سال ہوئے ہیں۔ ایک رمضان ٹرانسمیشن میں میری پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی جب میں نے ان کو انٹرویو کے لیے بلایا تھا، اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ کراچی میں ان کے کتنے پروجیکٹس ہیں جن پہ کام کر رہے ہیں، اور کس طرح تہہ دل سے مطلب بالکل بے غرضی کے ساتھ اور بالکل ایسے جیسے جس کے اندر کوئی سیلفش موٹیو نہیں ہوتا، ظفر عباس صاحب نے اتنا زیادہ کراچی کی عوام کے لیے کام کیا۔ کہتے ہیں کہ پیٹ جو ہوتا ہے انسان کا وہ ہر برائی کرنے پہ اسے مجبور کرتا ہے، جب خالی پیٹ ہوتا ہے تو پھر بڑے بڑے اس کے، جس طرح بھی ظفر بھائی نے کہا کہ وہ جو سارے کرمنل مائنڈیڈ لوگ جو ہوتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کا سب سے پہلا جو وہ موقف ہوتا ہے اس بات پہ وہ یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ ہمارا پیٹ تھا جس نے ہمیں مجبور کیا۔ انسان کا پیٹ بھرا ہو تو وہ یقیناً پھر بہتر کاموں کی طرف سوچتا ہے۔ ظفر عباس صاحب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا کہ ہمارے شہر اسلام آباد کے بارے میں انہوں نے سوچا، اور جہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام آباد میں متوسط طبقہ نہیں ہے اور ایسے لوگ نہیں ہیں جن کو اس طرح کی دسترخوان کی اور فری ریسٹورانٹس کی ضرورت ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام آباد ایک ایسا شہر ہے جو مختلف علاقوں سے لوگوں کو ویلکم کرتا ہے، جہاں مختلف گاؤں سے، مختلف اضلاع سے لوگ آتے ہیں اور یہاں آ کے کام کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، اور ایک دفعہ پھر آپ کا ظفر بھائی بہت بہت شکریہ۔ کہاں گئے؟ اچھا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ AAA ایسوسیٹس کا تعاون بہت امپورٹنٹ رہا اس پورے کام میں، اس کار خیر میں، اور ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کا تعاون اب چاہیے ہوگا، اس لیے کہ جس طرح یہ ہم پلان کر رہے ہیں آگے لے کے چلنے میں، اس میں ہم سب وہ لوگ جو مخیر ہیں، جن کو اللہ نے کچھ عطا کیا ہے، اپنی حسب استطاعت ظفر صاحب کی مدد کیجیے اور اس مشن کو ان کے ساتھ لے کے آگے بڑھائیے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم اپنی اس تقریب میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایکس کرکٹر جناب یاسر حمید صاحب کو، WHO کے ڈاکٹر یزان صاحب کو، ان کو بھی اس تقریب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا AAA ایسوسیٹ کے ریٹائرڈ کرنل جناب ڈاکٹر شہزاد صاحب کو کہ آپ سر آئیں اور بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ تمام میڈیا گروپس کا جو یہاں آئے اور اس کار خیر کو پروموٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ممکن نہیں تھا JDC فاؤنڈیشن کی مدد کے بغیر۔ میں شکر گزار ہوں تمام اپنے بورڈ ممبر کا جنہوں نے ناٹ ایون گیو اے سیکنڈ تھاٹ، دوسری دفعہ بھی ان کو سوچنا نہیں پڑا اس کار خیر کو سر انجام دینے کے لیے، اور اس کو آج منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے JDC اینڈ اسپیشلی ظفر بھائی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور کراچی کی ان کی ایکٹیویٹیز وہ ہم دیکھتے رہتے تھے، اور ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم اس کو ٹوئن سٹیز میں اور پنڈی اسلام آباد میں یہ کریں، اور آج الحمدللہ وہ موقع آ گیا ہے کہ ان کے تعاون سے ہم اس کو یہاں چلانے کی وہ کریں گے۔ ڈونیٹ ہم نے کیا ہے، انشاءاللہ جو ڈیلی میل ہے اور ان چیزوں کے لیے اندر بھی ہم پارٹیسپیٹ کریں گے آف کورس، اور شانہ بشانہ کھڑے ہیں JDC فاؤنڈیشن کے اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے، کامیاب بنانے کے لیے۔ آخر میں تمام مہمان جو ہمارے موجود ہیں ان کا شکر گزار ہوں، یاسر حمید صاحب، عمران عباس صاحب، پیر صاحب اور قاضی صاحب جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں شارٹ نوٹس پہ، اور انہوں نے اس مقصد کو کامیاب بنانے میں ہماری ہیلپ کی۔ تھینک یو۔ اب سے 1 منٹ بعد یہاں انشاءاللہ ذوالفقار بخاری صاحب بھی پہنچ جائیں گے۔ میں اس سے پہلے گزارش کروں گا چیئرمین JDC شیخ محمد حسن صاحب سے کہ وہ آپ سب کا اظہار تشکر کریں۔ اس کے بعد ہمارے وفاقی مذہبی امور کے وزیر جناب نور الحق قادری صاحب، اور اس کے بعد ذوالفقار بخاری صاحب، پھر آپ لوگ مل کے یہاں کا افتتاح کریں گے اس ریسٹورنٹ کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام مہمانان گرامی، وزیر مذہبی امور، AAA ایسوسیشن کے کرنل صاحب، اور آپ تمام احباب اور میڈیا کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے اس کاوش کو
दुनिया में पाकिस्तान में फैलाने में हमारी मदद की है और आइंदा भी करते रहेंगे। आप तमाम का मैं बहैसियत चेयरमैन JDC आप तमाम हजरात का, आप तमाम मेहमानों का तहे दिल से मशकूर हूँ और गुजारिश जनरल सेक्रेटरी भी करेंगे, मगर एक गुजारिश यहाँ तक बात पहुँच रही है, यही गुजारिश है आप तमाम हजरात, आप तमाम मुखैर हजरात के तावन से ये काम आगे बढ़ रहा है। आप हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारी मदद कीजिए, इंशाअल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला जारी व सारी रखेंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। नवाजिश। मैं एक बात और आप मीडिया को बताता चलूँ, अभी हमने कराची में एक बहुत बड़ी चीज़ को ज़रूरत समझा कि जो डायलिसिस के पेशेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा लोड था उन अस्पतालों पे जो फ्री डायलिसिस की सर्विसेज दे रहे थे। तो हमने ऐलान किया कि हम पहली रमज़ान से एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, कराची में 50 फ्री डायलिसिस सेंटर बनाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 15 रमज़ान से और ईद तक 2 डायलिसिस सेंटर उनमें से बना दिए हैं, जहाँ पर 1200 मरीज़ों का मुफ्त डायलिसिस होगा। तीसरी डायलिसिस के लिए हमने मशीनों के ऑर्डर कर दिए हैं और हमें उम्मीद है हम इंशाअल्लाह इस साल अपने 50 सेंटर्स का कराची में टारगेट पूरा करके पाकिस्तान भर में फ्री डायलिसिस सेंटर के इस काम को फैलाएंगे। हमने सिलसिला ऐसा रखा है कि हम हर इलाके में एक डायलिसिस सेंटर खोल लें ताकि उस इलाके के मरीज़ों का उसी इलाके के अंदर डायलिसिस बिल्कुल मुफ्त, नो कैश काउंटर और ये सहूलियात उनको फराहम की जाएँ। और इसको हम पाकिस्तान भर में पहनाएंगे क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका हफ्ते में 3 डायलिसिस होता है उनको 1,08,000 रुपये माहाना किसी प्राइवेट अस्पताल को सिर्फ डायलिसिस की मद में देने पड़ते हैं। और अगर किसी सस्ते अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ फिर जो अस्पताल माफियाज हैं वो पुरानी किट इस्तेमाल करती हैं, लोगों को हेपेटाइटिस B और C जैसी बीमारियाँ होती हैं। बाज़ अस्पताल 1.5 घंटे का डायलिसिस करते हैं, जो मरीज़ शायद 10-15 साल जी सकता है वो अपनी ज़िंदगी 1 साल से ज़्यादा नहीं जी पाता। इन तमाम शोबों में भी JDC काम कर रही है। इस वक्त कराची में 1000 मरीज़ रखने का एशिया का सबसे बड़ा मुर्दा खाना जो है उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसमें जाफ़र फैमिली फाउंडेशन भी हमारे साथ है, UGI अमेरिका। और मैं गुजारिश करूँगा अपने इंतहाई मोहतरम मेहमान जनाब वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर इंतहाई शफ़ीक जनाब क़िबला नूरुल हक क़ादरी साहब से कि JDC के इस फ्री फूड प्रोजेक्ट के ऊपर आप हमसे खिताब करें। थैंक यू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम चेयरमैन साहब जनाब सैयद ज़फ़र अब्बास साहब, जनाब इमरान साहब, जनाब कर्नल साहब और यहाँ पे JDC के जितने भी मुआविनीन है, अरकान है, आप सबको और ख़ुसूसन मीडिया के तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और इस्लामाबाद में आपका जो ये प्रोग्राम है इसके शुरू करने पर आपको खुशामदीद भी कहूँगा और खराज तहसीन भी पेश करूँगा। JDC कराची बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हमेशा की तरह रिफाही कामों में, खैरात के कामों में, भलाई के कामों में कराची ने पहल की है, कराची ने तरह डाला है और फिर बाकी मुल्क ने इसको फॉलो किया हुआ है। आप के सामने इसके बहुत सारे मिसालें हैं। आप सीलानी को देके, आप ईदी फाउंडेशन को देके, आप अंसार बरनी को देके, जिसको भी आप देखें, और आज की ये JDC हमारे सामने एक मिसाल है। मैं अभी चेयरमैन साहब से यही बात कर रहा था कि हर किसी का दिल चाहता है कि कोई कुछ न कुछ खिदमत करे, पैसे निकालें और किसी को खाना खिलाएं, लेकिन इसको अरेंज करना, खाना बनाना, पकाना और उस भूखे और जिसको ज़रूरत है उसके दस्तरखान और मुंह तक पहुंचाना, ये इंतज़ामात का जो सिलसिला है, ये अरेंजमेंट्स जो है, ये काफ़ी एक मुश्किल और दर्द सर वाला सिलसिला है। आपने ये सारी अरेंजमेंट करके अल्लाह तबारक व तआला की हुक्म की भी तामील की है। अल्लाह तबारक व तआला
अहल ईमान का कुरान पाक में ज़िक्र करता है कि वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, कि अहल ईमान अल्लाह ताला की मोहब्बत में यतीमों को, मिस्कीनों को और कैदियों को खाना खिलाएंगे। और फिर ये कि वो कहेंगे कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने जो आपको की खिदमत की है सिर्फ़ अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा के लिए की है। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा, हमने इसमें आपसे कोई बदला भी नहीं लेना है और आपके शुक्रिया की भी हमें ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि कुछ बुज़ुर्गों ने यहाँ तक कहा है कि जब उसने किसी को खिलाया या कोई मदद की या कोई उसके साथ नेकी की तो उसको कहा कि मेरे लिए दुआ भी न करना, क्योंकि मेरा मकसद अल्लाह ताला की रज़ा है और ऐसा न हो कि आपकी दुआ की वजह से वो रज़ा वाला सिलसिला कम हो जाए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की भी तामील है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे जब पूछा गया कि इस्लाम का कौन सा अमल सबसे बेहतरीन है, अय्युल इस्लाम अफजल, तो आपने फरमाया इतामुत ताम व इफ़शाउस सलाम, किसी को खाना खिलाना और सलाम का पैगाम जो है, सलाम का माना सलामती है, सलामती का पैगाम जो है ये फैलाना, ये इस्लाम के सबसे बेहतरीन अमाल में से है। और मारूफ व मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, आपने फरमाया कि अल्लाह को पहुँचने के जितने रास्ते हैं मैंने सब रास्तों को आज़माया, लेकिन सबसे शॉर्टकट, आसान तरीन और करीब तरीन रास्ता अल्लाह तक पहुँचने के लिए भूखों को खाना खिलाना, ये सबसे आसान रास्ता है। और आपने फिर फरमाया कि अगर अल्लाह ताला मुझे ये सारी दुनिया की दौलत दे दे, सारा दुनिया मेरे झोली में डाले, तो मैं उस सब को अल्लाह तबारक व तआला के मिस्कीनों को और ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने में ख़र्च करूँगा। ये जो इनका एक इक़दाम है और फ्री डायलिसिस सेंटर्स का जो उनका इक़दाम है, ये लायक सद खराज तहसीन है। और इंशाअल्लाह ताला फ़ेडरल लेवल पर फ़ेडरल गवर्नमेंट ख़ास कर जो इमरान ख़ान ने एक नारा बुलंद किया है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, बहुत सारे लोग इस लंगर खानों के और इस चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं और उसको एक सियासी तौर पर एक मज़हक ख़ीज़ किस्म का चीज़ बना रहे हैं। लेकिन उन लोगों से पूछा जाए जिन लोगों को खाना खिलाया जाता है, उन ज़रूरतमंदों को। इसलिए लंगर खाने के इस प्रोग्राम पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का भी मुकम्मल तौर पर इस पे फोकस है। और वो कहते हैं कि ये मैंने जो आइडिया अख़ज़ किया है, ये जो आइडिया लिया हुआ है, ये मैंने बुज़ुर्गों की और सूफिया किराम के जो लंगर खानों के इंतज़ामात हैं, जो उन्होंने इस पे फोकस किया हुआ, इस वजह से ये लंगर खाने का, मिस्कीनों को खाना खिलाने का, उनको रात का क़यामगाह फराहम करने का, ये जो एक तसव्वुर और सोच और फ़िक्र है जो सूफिया किराम ने दिया हुआ है, इस पे वो अमल पैरा हैं। और इसका मतलब होता है कि एक तबके को, इस मुल्क के एक तबके को दूसरी तबके के ज़रूरतों और मोहताजियों का एहसास है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले में JDC के जितने भी दोस्त अहबाब हैं फ़ेडरल लेवल पर, वफाकी हुकूमत पे जहाँ पे हम बैठे हैं, फ़ेडरल कैबिनेट में, पार्लियामेंट में, असम्बली में, मुख्तलिफ़ फोरम्स पे, जिस तरह हमारी कोई खिदमत और ताउन की ज़रूरत हो, हम इंशाअल्लाह आपके शाना बशाना रहेंगे। मोहतरम जुल्फ़ी बुखारी साहब तशरीफ़ ले आए हैं, मैं उनके आने तक यहाँ खड़ा रहा। मैं आपको खुशामदीद भी कहता हूँ, शुक्रिया। बहुत शुक्रगुज़ार हैं इंतहाई मोहतरम जनाब नूरुल्लाह क़ादरी साहब के, जो इस वक्त यहाँ खिताब कर रहे थे। इस दरमियान में जुल्फ़ी बुखारी साहब को दावत खिताब देने से पहले आपको एक और अच्छी खबर सुनाना चाहूँगा। AAA एसोसिएट जिन्होंने ये कंटेनर दिया था, और उसके बाद अभी उनके जो ऑनर फवाद साहब बैठे हैं और यहाँ पर अदील मलिक साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पर AD के रियल एस्टेट के, उनकी जानिब से रावलपिंडी के अस्पताल के लिए एक और मोबाइल कंटेनर JDC को देने का ऐलान किया गया, जिस पर हम आपके शुक्रगुज़ार हैं।
اور میں گزارش کروں گا انتہائی محترم ہمارے معاون خصوصی جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب جناب زلفی بخاری صاحب کو کہ آپ آئیں اور JDC کا جو پروجیکٹ ہے فری موبائل ریسٹورنٹ اس کے حوالے سے سر کچھ تھینک یو جی JDC دسترخوان بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم قادری صاحب آپ سے معذرت کہ آپ کو انتظار کرایا, آپ سب کو, میڈیا کو, آپ سارے گیسٹ کو بھی. میں JDC کو خاص طور پہ آج مبارکباد دیتا ہوں کہ ان نے یہاں بھی دسترخوان امام حسین علیہ السلام کا یہاں بھی یہ شروعات کی ہے, اور پورے پاکستان میں ان کے کوئی 10 لاکھ یہ کھانے دیتے ہیں, ناشتہ, لنچ, رات کا کھانا. اور یہ PM صاحب کی وہ اس ویژن کا ہے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. تو انہیں جس طریقے سے اپنی آرگنائزیشن کو اس ویژن کے ساتھ لنک کیا ہے, میں ان کو اور ان کے ساتھ جو سارے جو ساتھی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں AAA کو, سارے جو لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں, میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو دسترخوان ہی امام حسین علیہ السلام کے نام پہ بچھایا جاتا ہے تو اس میں بڑی ایک برکت ہوتی ہے, اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ بڑھتا جائے گا. اور جہاں ان کو میری ضرورت پڑے, جہاں آپ لوگوں کو, جہاں میں کوئی کنٹریبیوٹ کر سکوں اس میں, تو میں ہمیشہ حاضر رہوں گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ PM کا جو ویژن ہے, صرف JDC نہیں لیکن جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں, کوئی بھوکا نہ سوئے, کہ جو ویژن کے نیچے آئیں, PM کے ویژن کے نیچے آئیں اور اس میں پورا حصہ لیں, اور کوشش کریں کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں جو ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ ونربل ہیں اور سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں. تو میں پھر سے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ جی. میں گزارش کروں گا سر 1 سیکنڈ یہاں رکیے گا, ایک آپ لوگوں کو شیلڈ پیش کریں گے. اور نور اللہ قادری صاحب آپ کو بھی زحمت ہوگی سر, تھوڑا سا آگے آئیے. شہزاد صاحب آپ لوگ بھی آگے آ جائیں سر, تمام مہمان آ جائیں. سر یہ پہلے ذوالفقار عباس, عمران بھائی آئیں ہاتھ لگائیں, یہ آئیں, فواد بھائی آئیں ہاتھ لگائیں, آئیں سر, شہزاد صاحب ہاتھ لگائیں. اچھا اچھا تھوڑا سا سر ادھر آ جائیں, یہ ذوالفقار صاحب آپ کو دے رہے ہیں. آئیں عمران بھائی ہاتھ لگائیں, فواد صاحب آئیں, بیٹا بیٹھ جاؤ, اتنا دوں یہ آگے سے جلدی بنائے فوٹو. ذوالفقار صاحب, شہزاد صاحب, یہ نور اللہ قادری صاحب کو پیش کریں. سر ہاتھ لگائیے سر, آئیے. میں گزارش کروں گا مہمان گرامی سے اندر آ جائیں, سے ریبن کاٹ دیں تاکہ